إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue dans la lecture et la traduction du tafsir Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di رحمه الله تعالى. واليوم نبدأ بتفسير سورة الطور. قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Donc Allah Azza wa Jalla dit selon le sens dans les versets 1 à 16 de Surat At-Tur: par le mont Tour et par un livre écrit sur un parchemin déployé, par la maison peuplée, par la voûte élevée et par la mer portée à ébullition, le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser, le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement et que les montagnes se mettront en marche. Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges, ceux qui s'ébattent, c'est-à-dire qui pataugent dans des discours futiles, le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie, ou bien ne voyez-vous pas clair? Brûlez-y, supportez ou ne supportez pas, ce sera égal pour vous, vous n'êtes rétribués que selon ce que vous faisiez. قال الشيخ السعدي رحمه الله: تفسير سورة الطور وهي مكية. يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين، فأقسم بالطور الذي هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام، وفي ذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. وكتاب مسطور يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء، ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب أنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين. وقوله في رق أي ورق، منشور أي مكتوب مسطر ظاهر غير خفي لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. والبيت المعمور وهو البيت الذي فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه لربهم ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام، وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت.
وبالوفود إليه بالحج والعمرة كما أقسم الله به أي بالبيت الحرام في قوله تعالى وهذا البلد الأمين وحقيق ببيت أفضل بيوت الأرض الذي يقصده الناس بالحج والعمرة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بها وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل وجعله الله مثابة للناس وأمنا أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. Il dit rahimahullah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces différentes choses immenses qui contiennent de nombreuses sagesses. Allah Azza wa Jal jure par ces choses et ce pourquoi Allah a juré est la résurrection et la rétribution qu'il accordera aux pieux et à ceux qui auront traité de mensonges les prophètes. Allah Azza wa Jal a donc juré par At-Tur, qui est cette montagne dans laquelle Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète Moussa, le fils de Imran alayhi salatu wassalam. Et c'est dans cette montagne également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa alayhi salam de nombreux jugements. Et il y a dans cela une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à Moussa et à sa communauté. Et ceci fait partie des signes immenses d'Allah Azza wa Jal et de ses bienfaits que ses serviteurs ne peuvent ni énumérer ni en donner le prix. Wa kitabim mastour, et par le livre écrit. Il dit rahimahullah qu'il est possible que ce qui est voulu par le livre ici, ce soit les planches préservées dans lesquelles Allah Azza wa Jal a écrit toutes choses. Et il est possible que le livre qui est voulu ici soit le Coran, qui est le meilleur des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, un livre qui contient les informations des communautés précédentes et également de celles qui vont venir par la suite, un livre qui comporte la science de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui vont nous succéder. Et la parole d'Allah Azza wa Jal fi raqqin manshur, sur un parchemin déployé. Fi raqqin, c'est-à-dire sur une feuille. Manshur, c'est-à-dire écrit, une feuille sur laquelle sont inscrits de façon apparente et non cachée. Donc ce qui est inscrit sur ces feuilles est clair et évident. Wal bayt al ma'mour, par la maison peuplée. Il dit rahimahullah qu'ici la maison peuplée est celle qui est au-dessus du 7e ciel. Une maison qui est peuplée sans arrêt par des anges nobles. Et entrent dans cette maison chaque jour 70 000 anges pour y adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis ils sortent de cette maison et n'y retournent plus jusqu'au jour du jugement. Et il a été dit que ce qui est voulu par la maison peuplée ici, c'est la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la mosquée sacrée de la Mecque, qui est peuplée de ceux qui tournent autour de la Kaaba, de ceux qui prient et de ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant et à chaque moment. Car comme vous le savez, la mosquée sacrée de la Mecque est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quel que soit le moment de la journée, hormis les prières obligatoires, eh bien, il y a sans cesse des gens qui font le tawaf autour de la Kaaba.
Une mosquée sacrée qui est également pleine et peuplée lorsque les gens viennent à elle au moment du pèlerinage et de la Umrah. Et Allah Azza wa Jal a juré par la mosquée sacrée et par la Mecque dans Surat At-Tin, lorsqu'il dit Azza wa Jal son le sens, et par cette cité sûre, ay Mecca. Et il est normal qu'une maison qui est la meilleure des maisons sur terre, une maison vers laquelle se dirigent les gens pour accomplir leur pèlerinage et leur umrah, l'un des piliers de l'islam et l'un de ces immenses édifices, l'islam ne peut être complété que par elle. Cette maison qu'a construite Ibrahim et Ismaïl alayhim as-salam, une maison qu'Allah Azza wa Jal, dont Allah Azza wa Jal a fait un lieu de recours et un lieu de sécurité pour les gens. Il est plus à même qu'Allah Azza wa Jal jure par cette maison afin de montrer son immense importance et son caractère sacré. ثم قال والسقف المرفوع أي السماء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارها ويقتدى بعلاماتها ومنارها وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق والبحر المسجور أي المملوء ماء قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر وجه الأرض ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان ليعيش من على وجه الأرض من أنواع الحيوان. وقيل إن المراد بالمسجور الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة فيصير نارا تلظى ممتلئا على عظمته وسعته من أصناف العذاب. هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات، ولهذا قال إن عذاب ربك لواقع، أي لا بد أن يقع ولا يخلف الله وعده وقيله، ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه، لأن قدرة الله تعالى لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب فقال يوم تمور السماء مورا، أي تدور السماء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون وتسير الجبال سيرا، أي تزول عن أماكنها وتسير كسير السحاب وتتلون كالعهن المنفوش وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء، وذلك كله لعظم هول يوم القيامة وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة، فكيف بالآدمي الضعيف؟ فويل يومئذ للمكذبين. والويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل فقال الذين هم في خوض يلعبون، أي خوض في الباطل ولعب به، فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل، وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه واللعب، بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. Puis il dit rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, was-saqf al-marfu', par la voûte élevée. Ici, la voûte élevée, ce sont les cieux. Des cieux qu'Allah Azza wa Jal a fait un toit, dont Allah Azza wa Jal a fait un toit pour les créatures. Ce même ciel qui est une partie de la terre. La terre puise du ciel la lumière. Et les gens s'orientent
par les différents signes et les différents astres qu'il y a dans les cieux. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et par les étoiles, ils se guident. Et Allah Azza wa Jal fait descendre des cieux la pluie. Il y fait descendre sa miséricorde et les différentes formes de subsistance. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. Puis Allah Azza wa Jal a juré par la mer portée à ébullition. Et ici, il y a deux explications de cette parole d'Allah Azza wa Jal. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. Certains mufassirin ont dit que c'est la mer qui est portée à ébullition, et c'est l'interprétation qu'ont choisi ceux qui ont traduit le Coran. Cheikh Sa'di dit rahimahullah, c'est-à-dire la mer qui est pleine d'eau, qu'Allah Azza wa Jal a rempli d'eau. Et Allah Azza wa Jal a rempli ces mers d'eau et a réuni ces différentes formes d'eau et les a assemblées pour qu'elles deviennent des mers. Et Allah Azza wa Jal, en même temps, a interdit à cette eau d'inonder et de submerger la terre. Alors que, de façon naturellement, la mer devrait normalement submerger et recouvrir la terre. Et ceci est l'effet naturel. Lorsque l'on remplit un verre d'eau et que l'on dépasse, l'eau dépasse et coule. La mer est pleine d'eau, des eaux qui sont mélangées et rassemblées par Allah subhanahu wa ta'ala, une immense quantité d'eau. Et cette eau ne submerge pas la terre. Car la sagesse divine fait en sorte que l'eau ne submerge pas et n'inonde pas la terre, afin que puisse vivre ce qu'il y a à la surface de la terre, comme animaux et autres. Et il est dit que ce qui est voulu par Al-Masjour, c'est-à-dire une mer qui est portée à ébullition, qui est chauffée et qui sera chauffée par le feu le jour du jugement, jusqu'à être un feu flambant, jusqu'à être des mers de feu flambant, plein de différentes formes de supplices et de châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit rahimahullah que toutes ces choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a juré prouvent que ces choses font partie des signes d'Allah et sont des preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous ces signes sont des preuves de la capacité illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il est capable de faire ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il dit Azza wa Jal par la suite: Inna azaba rabbika lawaqi'. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. C'est-à-dire que le châtiment de ton Seigneur viendra sans aucun doute. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne trahit pas ses promesses et Allah azza wa jal tient ses paroles. Ma lahu min dafi'. Nul ne pourra le repousser. Nul ne pourra repousser le châtiment de ton Seigneur qui aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser. Nul ne pourra l'en empêcher. Car la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut la vaincre et personne ne peut l'esquiver. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité
les caractéristiques de ce jour, le jour dans lequel aura lieu le châtiment. Il dit, subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا. Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement, c'est-à-dire le jour où le ciel tournera et sera déstabilisé. Ses mouvements seront troublés et instables. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. Et que les montagnes se mettront en marche, c'est-à-dire que les montagnes se déplaceront de leur endroit, se déplaceront comme se déplacent les nuages. Elles seront, c'est-à-dire les montagnes, aussi légères qu'une laine carnée, que de la laine carnée, qui seront emportées par les vents jusqu'à être poussière éparpillée. Et tout ceci, c'est-à-dire toutes ces choses troublantes qui auront lieu le jour du jugement, auront lieu de par le caractère effrayant et de par les tourments qui auront lieu le jour du jugement. Le jour du jugement aura lieu également des secousses effrayantes qui déstabiliseront et troubleront ces corps et ces masses, ces immenses corps et ces masses, notamment que sont les montagnes. Si les montagnes, le jour du jugement, se déplaceront, comme se déplacent les nuages, le jour où ces mêmes montagnes deviendront poussière éparpillée, ces immenses corps et ces masses imposantes seront modifiés et seront atteints par les troubles et les tourments du jour dernier. Que dire alors de l'être humain faible? Ce jour-là, malheur à ceux qui traitent les signes d'Allah de mensonges. Al-Wayl, qui est une parole globale qui inclut l'ensemble des punitions, qui inclut la tristesse, le châtiment et la peur. Puis Allah Azza wa Jal a donné la caractéristique de ceux qui traitent de mensonges ces signes, ceux qui méritent que le malheur s'abatte sur eux le jour du jugement. Il dit Azza wa Jal, alladhina hum fi khawdin yal'abun, ceux qui pataugent dans des discours insignifiants. C'est-à-dire qui pataugent dans le faux et qui s'amusent avec le faux. Leur science ainsi que leurs recherches ne sont dirigées et concentrées que sur les sciences néfastes qui sont basées sur le rejet de la vérité et l'acceptation du faux. Leurs actes, leurs œuvres sont les œuvres des ignorants, les œuvres de ceux qui sont vils d'esprit et qui ne pensent qu'à s'amuser. Contrairement aux gens de la vérité et de la foi, leurs sciences à eux sont des sciences bénéfiques et leurs œuvres sont des œuvres vertueuses. ثم قال رحمه الله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يوم يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا عنيفا ويجرون على وجوههم ويقال لهم توبيخا ولوما هذه النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب كما يدل عليه سياق الآية أي لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع أهذا سحر لا حقيقة له فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون
أي لا بصيرة لكم ولا علم عندكم بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم الحجة. والجواب انتفاء الأمرين. أما كونه سحرا فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المخالف للسحر من جميع الوجوه. أما كونهم لا يبصرون فإن الأمر بخلاف ذلك، بل حجة الله قد قامت عليهم ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك، وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. ويحتمل أن الإشارة بقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق المبين والصراط المستقيم، أي هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سحر أم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمر. وحقيقة الأمر أنه أوضح من كل شيء وأحق الحق، وأن حجة الله قامت عليهم. اصلوها أي ادخلوا النار على وجه تحيط بكم وتستوعب جميع أبدانكم وتطلع على أفئدتكم، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي لا يفيدكم الصبر على النار شيئا، ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب، وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها، وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم، ولهذا قال إنما تجزون ما كنتم تعملون. Puis il dit rahimahullah ta'ala, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal sur le sens yawma yuda'una ila nari jahannama da'a, le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer, c'est-à-dire lorsqu'ils y seront jetés et lorsqu'ils y seront conduits, c'est-à-dire en enfer de façon brutale, lorsqu'ils seront traînés sur leur visage et qu'il leur sera dit en guise de réprimande et de blâme, هذه النار التي كنتم بها تكذبون, voici le feu, voilà le feu que vous traitiez de mensonge. Aujourd'hui, goûtez le châtiment éternel qui ne peut être quantifié et qui ne peut être décrit. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون, est-ce cela de la magie ou bien ne voyez-vous pas clair? Il est possible que ce qui est voulu par cela est le feu de l'enfer et son châtiment, comme le prouve le contexte du verset. Lorsqu'ils ont vu le feu et le châtiment, il leur est dit, en guise de blâme, ceci est-ce de la magie qui n'est pas réelle? فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, maintenant vous le voyez. Ou bien, dans cette vie d'ici-bas, ne voyez-vous pas? C'est-à-dire que dans la vie d'ici-bas, vous n'aviez pas la clairvoyance et vous n'aviez pas de science. Au contraire, vous étiez ignorant de ce sujet et la preuve ne vous était pas établie. وَالْجَوَابُ انْتِفَاءُ الْأَمْرَيْنِ, et la réponse est la négation de ces deux choses. Donc ici, la première explication de ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Est-ce cela de la magie ou bien ne voyez-vous pas clair ?» Lorsqu'ils seront présentés au feu de l'enfer, il leur sera dit pour les blâmer « Est-ce que cela est de la magie? Est-ce que le feu de l'enfer que vous voyez de vos propres yeux, est-ce que le châtiment que vous allez goûter, que vous regardez maintenant, est-ce de la magie qui n'existe pas? Ou bien, dans cette vie d'ici-bas, n'aviez-vous pas de clairvoyance? N'aviez-vous pas de science?
Étiez-vous ignorant de cela? La preuve ne vous était-elle pas établie? Ce sont des questions. Et Cheikh al-Sa'di rahimahullah dit que la réponse est la négation à ces deux questions. Quant au fait que c'est une sorcellerie, il leur est maintenant apparu que c'est la plus vraie des vérités. Une vérité qui contredit la sorcellerie sous tous ses aspects. Et quant au fait qu'ils n'avaient pas la clairvoyance, la réalité est autre. Au contraire, les preuves leur ont été établies. Et les prophètes les ont appelés à croire en cet enfer. Et la preuve a été établie contre eux, de telle sorte qu'ils ne puissent la nier. Donc ceci est la première explication de ce verset. Et il est possible que ce qui est voulu par la parole d'Allah Azza wa Jal est cela de la magie, ou bien ne voyez-vous pas clair, c'est-à-dire ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vérité manifeste et comme chemin droit. C'est-à-dire, est-ce que ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam était-ce de la sorcellerie, ou bien alors vous n'aviez pas de clairvoyance au point que les choses aient été ambiguës pour vous? Et la réalité est que ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une chose extrêmement claire et limpide. C'était la vérité même et la preuve d'Allah Azza wa Jal a bel et bien été établie contre ces personnes. Puis Allah Azza wa Jal dit Islawha, brûlez-y, c'est-à-dire entrez dans l'enfer, un enfer qui va vous envelopper, un feu qui va pénétrer l'ensemble de vos corps et qui montera jusqu'au cœur. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum, supportez ou ne supportez pas, cela sera pareil pour vous. C'est-à-dire que si vous patientez et si vous essayez de supporter le feu de l'enfer, cela ne vous sera d'aucun bénéfice. Et vous ne pourrez pas vous soutenir les uns les autres, et le châtiment ne sera pas allégé pour vous. Le feu de l'enfer n'est pas comme ces autres choses que le serviteur peut supporter, et en les supportant, eh bien, il arrive à les assimiler et à en réduire la dureté. Et ce châtiment qui leur a été infligé à cause de leurs œuvres répugnantes et de ce qu'ils ont amassé comme mauvaise action. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Vous êtes rétribués selon ce que vous faisiez. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Il dit subhanahu wa ta'ala, en expliquant selon le sens dans les versets 17, il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens dans les versets 17 à 20 de Surat At-Tur, certes, les pieux seront dans des jardins et dans des délices, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné, et leur Seigneur les aura protégés, et leur Seigneur les aura protégés du châtiment de la fournaise. En récompense de ce que
en récompense de ce que vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité, accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء، فقال: إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جنات أي بساتين قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة، ونعيم، وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن، فاكهين بما آتاهم ربهم أي معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ووقاهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه ويأباه. كلوا واشربوا أي مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة، هنيئا أي متهنئين بتلك المآكل والمشارب على وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور، بما كنتم تعملون أي نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة، متكئين على سرر مصفوفة. الاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار، والسرر هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم ولطف كلام بعضهم لبعض، فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة، لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور بدونهن، فذكر الله أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا، ولهذا قال: وزوجناهم بحور عين، وهن النساء اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين ويسلبن عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطيش شوقا إليهن ورغبة في وصالهن. والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها. Il dit rahimahullah, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité le châtiment de ceux qui ont traité de mensonges ces signes, Allah Azza wa Jal cite par la suite les délices et les bienfaits qu'il a réservés aux pieux, ceci afin de réunir entre l'encouragement et la dissuasion. Ceci afin de réunir entre l'encouragement et la dissuasion. L'encouragement lorsqu'Allah Azza wa Jal cite le bienfait qu'il a réservé aux pieux, et la dissuasion lorsqu'Allah Azza wa Jal cite le châtiment qu'il réserve à ceux qui traitent de mensonges ces signes. Ainsi les cœurs sont entre la peur et l'espérance, la peur du châtiment d'Allah et l'espérance de la récompense d'Allah Azza wa Jal. Il dit: Innal muttaqin, ceux qui sont pieux vis-à-vis de leur Seigneur, ceux qui se prémunissent du courroux d'Allah et de son châtiment, en accomplissant les ordres
et en délaissant les interdits. Fi jannat, ils seront dans des jardins, c'est-à-dire dans des jardins où il y aura des arbres touffus, des jardins aux ruisseaux jaillissants et aux rivières jaillissantes, aux palais et aux maisons embellies et luxueuses. Wa na'im, fi jannatin wa na'im, ils seront dans des jardins et dans des délices. Et cela englobe les délices du cœur, de l'âme et du corps. Fakihina bima atahum rabbuhum, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur a donné. C'est-à-dire, ils seront étonnés de ce que leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, leur donnera. C'est-à-dire, dans ces jardins de délices. Ils se réjouiront et profiteront de ces délices avec joie et gaieté. Des délices et des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés qui ne peuvent être décrits. Aucun être ne sait ce que l'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans un autre verset. Allah Azza wa Jal les a préservés du châtiment de l'enfer. Il leur a donc donné ce qu'ils aiment. Il les a préservés de ce qu'ils redoutaient. Et Allah Azza wa Jal leur a donné ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment. Il les a préservés de ce qu'ils redoutaient, car ils ont fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ils se sont éloignés de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste et rejette. Kulu washrabu, mangez et buvez. C'est-à-dire de ce que vous désirez et de ce dont vous avez envie, comme différentes catégories et formes de nourriture et de boissons exquises et délicieuses. Hani'an, en toute sérénité. C'est-à-dire consommer tout cela en étant serein, en étant joyeux et en étant gai et en étant de bonne humeur. Bima kuntum ta'maloun, en récompense de ce que vous faisiez, c'est-à-dire que vous avez obtenu ce que vous avez obtenu de par vos œuvres bonnes et vos paroles justes. Muttaki'ina ala sururin masfufah, accoudés sur des lits bien rangés. Al-ittika, qui est le fait de s'asseoir d'une façon aisée et stable, une assise qui est maîtrisée. Was-surur, ce sont les divans qui sont embellis par de très beaux revêtements bellissimes. Wa wasafa Allahu as-surur, Allah Azza wa Jal a décrit ces lits et ces divans comme étant bien rangés, pour montrer tout d'abord que ces divans sont nombreux et pour montrer qu'ils sont extrêmement bien rangés de façon méticuleuse, et pour montrer également que ceux qui seront assis sur ces divans seront heureux et joyeux et qu'ils s'adresseront les uns les autres par des paroles de gentillesse. Après que leur sera réuni les délices du cœur, de l'âme et du corps, des délices que l'on ne peut, que l'esprit ne peut, qui ne peut être traversé par l'esprit, des délices et des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservés aux gens du paradis, qui ne peuvent exister dans l'imaginaire, comme nourriture et boisson, comme salon et divan. Allah Azza wa Jalla a accordé tout cela aux gens du paradis. Puis il dit à Cheikh Sa'di rahimahullah, il ne reste avec cela que de profiter des femmes
qui apporte, dont la joie et le bonheur ne peut exister sans elles. La joie et le bonheur ne peut exister sans les femmes. Le fait donc que les gens du paradis aient de quoi se nourrir et de quoi boire et également où s'installer, eh bien, le bonheur ultime ne peut avoir lieu qu'avec la présence des femmes. Allah Azza wa Jalla a donc cité qu'ils auront des femmes qui seront parfaites, tant dans l'apparence que le comportement. C'est pour cela qu'il dit Azza wa Jalla وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Nous leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs, qui sont ces femmes qui ont réuni entre la beauté de l'apparence et le comportement plus que méritoire. Cette belle apparence et ce beau comportement qui ébahit celui qui les contemple. Des femmes qui aspirent les raisons et les cœurs s'envolent presque pour vouloir les rejoindre. Wal-'in, ce sont celles qui ont des yeux noirs, dont le blanc est fortement, dont le blanc des yeux est très blanc et dont le noir est très noir. ثم قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Il dit Azza wa Jal, selon le sens dans les versets 21 à 28, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu pour responsable de ce qu'il aura acquis. Nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Là, ils feront circuler entre eux une coupe qui ne provoquera ni parole futile, ni incitation au péché. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées, et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant, et ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de l'enfer. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le généreux et le très miséricordieux. قال الشيخ سعد رحمه الله وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا فإن النار دار العدل ومن عدله تعالى
أن لا يعذب أحدا إلا بذنب ولهذا قال كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا يحمل على أحد ذنب أحد هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. وقوله وأمددناهم أي أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم بفاكهة من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون ولحم مما يشتهون من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحم الطير وغيرها. Il dit rahimahullah, en expliquant ces versets 21 à 28. Dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le verset 21, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu pour responsable de ce qu'il aura acquis. Il dit rahimahullah que ceci fait partie des bienfaits dont Allah Azza wa Jal comble les gens du paradis. Allah Azza wa Jal fait en sorte que les descendants des gens du paradis, ceux qui les ont suivis dans leur foi, viennent les rejoindre. C'est-à-dire ceux qui ont suivi leurs ancêtres dans leur foi, ou ceux qui ont fait preuve de foi et de piété par eux-mêmes. Ces deux types de personnes, Allah Azza wa Jal fera en sorte qu'ils rejoignent leurs ancêtres au paradis. Allah Azza wa Jal les élèvera au degré de leurs ancêtres, même s'ils n'ont pas atteint ce niveau. Un père qui laisse des enfants qui ont suivi la foi de leur père. Leur père était musulman, c'était un pieux, un dévot. Il avait atteint des hauts degrés de spiritualité. Ces enfants sont musulmans, mais n'ont pas atteint le même niveau que leur père. Leur père qui sera au paradis, dans les hauts degrés du paradis, Allah Azza wa Jal fera en sorte que sa descendance le rejoigne. Même s'ils n'ont pas atteint son degré de mérite. Même s'ils n'ont pas atteint ce degré de mérite. Et il dit, rahimahullah, Allah Azza wa Jal fera en sorte qu'ils atteignent les degrés de leurs ancêtres au paradis, même s'ils ne l'ont pas atteint, c'est-à-dire par leurs actes dans cette vie d'ici-bas. Ceci en guise de récompense et de rétribution pour leurs parents, et ceci également pour augmenter leur récompense à eux, c'est-à-dire aux enfants. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne diminue en rien la récompense de leur père. Allah azza wa jalla ne diminue en rien la récompense de leurs pères et ancêtres. Et parce qu'une personne pourrait croire que les gens de l'enfer sont ainsi, et qu'Allah azza wa jalla fera en sorte que rejoignent, que la descendance des gens de l'enfer les rejoignent. Parce qu'une personne pourrait penser cela, de la même façon que Allah Azza wa Jal fait en sorte que les gens du paradis soient rejoints par leur descendance, qui les ont suivis dans la foi. On pourrait penser que les gens de l'enfer, que le cas est similaire, que les gens de l'enfer, eh bien, que leurs descendants les rejoindront dans l'enfer.
Il dit rahimahullah parce que certains pourraient penser cela, que les gens de l'enfer sont ainsi et qu'Allah Azza wa Jal fera rejoindre leur descendance. Allah Azza wa Jal informe que le jugement de ces deux demeures n'est pas unique. Que le jugement et que les faveurs qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens du paradis, ce n'est pas un châtiment similaire qu'il accorde aux gens de l'enfer. Car l'enfer est une demeure de justice. Et parmi la justice d'Allah Azza wa Jal est qu'il ne peut châtier une personne qui n'a pas commis de péché. Allah ne peut châtier une personne qui n'a pas commis de péché. Pour cela qu'il dit Azza wa Jal, Kullu mri'in bima kasaba rahin. Chacun étant tenu pour responsable de ce qu'il aura acquis. Notamment comme péché. Un enfant ne peut pas être responsable du péché de son père. Par contre, un enfant peut atteindre les degrés de son père au paradis, s'il suit son père dans la foi. Ainsi, une personne ne peut être tenue responsable du péché d'autrui. Donc cette parole d'Allah Azza wa Jal a pour but de dissiper ce malentendu ou cette pensée que pourraient avoir certains, à savoir que le jugement est le même pour les gens de l'enfer. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, wa amdadanahum, nous les pourvoirons abondamment, c'est-à-dire les gens du paradis. Nous leur accorderons nos larges mérites et notre pourvoyance globale. Bifakihatin, par des fruits. Nous les pourvoirons abondamment par des fruits. Il dit, rahimahullah, comme raisins, grenades, pommes et toute autre forme de fruits exquis qui est bien au-dessus du nécessaire des gens. Walahmin mimma yashtahun, et des viandes qu'ils désireront, tout ce qu'ils demanderont et tout ce que leur âme désirera comme viande, que ce soit des viandes d'oiseaux ou autres. ثم قال رحمه الله يتنازعون فيها كأسا أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم ويتعاطونها فيما بينهم وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا لغو فيها ولا تأثيم أي ليس في الجنة كلام لغو وهو الذي لا فائدة فيه ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم ومعصية وإذا انتفى الأمران ثبت الأمر الثالث وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهر مسر للنفوس مفرح للقلوب يتعاشرون أحسن عشرة ويتنادمون أطيب منادمة ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم ويطوف عليهم غلمان لهم أي خدم شباب كأنهم لؤلؤ مكنون من حسنهم وبهائهم يدورون عليهم بالخدمة وقضاء ما يحتاجون إليه وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها قالوا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور إنا كنا قبل أي في دار الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين وجلين فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب فمن الله علينا بالهداية والتوفيق ووقانا عذاب السموم أي العذاب الحار الشديد حره إنا كنا من قبل ندعوه أي أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة أي لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات وندعوه في سائر الأوقات
إنه هو البر الرحيم فمن بره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة ووقانا سخطه والنار. Puis il dit rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, selon le sens, ils feront circuler entre eux une coupe. C'est-à-dire que les gens du paradis feront circuler entre eux des verres de nectar, des verres de vin, et ils se les passeront les uns les autres. Et circuleront entre eux des jeunes, éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et des verres. La laghwun fiha wa la ta'thim, qui ne provoquera ni futilité, ni incitation au péché. C'est-à-dire qu'il n'y a au paradis aucune parole futile. Et la parole futile, c'est la parole qui n'a aucun bénéfice. Wala ta'thim, ni incitation au péché, ce sont les paroles qui comportent un mal et une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et lorsque ces deux choses sont niées, c'est-à-dire qu'au paradis, il n'y a ni parole futile, ni parole qui comporte un péché. Cela amène à la au troisième cas qui est que les paroles des gens du paradis sont des paroles de salut, des paroles bonnes et pures, des paroles qui réjouissent les cœurs et qui rendent heureuses les âmes. Ils vivront donc entre eux de la meilleure et de la plus belle des façons, et n'entendront de leur Seigneur que ce qui réjouira leur cœur, et cela prouvera la satisfaction de leur Seigneur vis-à-vis d'eux et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ, et parmi eux circuleront des garçons à leur service, c'est-à-dire des jeunes qui seront à leur service, كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, pareils à des perles bien conservées. De par leur élégance et leur beauté, ils circuleront entre les gens du paradis à leur service et afin de répondre à leurs besoins. Et ceci prouve les nombreux bienfaits et les larges bienfaits dont bénéficieront les gens du paradis. Et cela montre également la tranquillité parfaite dans laquelle ils vivront. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant, c'est-à-dire s'interrogeant sur les situations qu'ils avaient connues dans cette vie d'ici-bas. قالوا, et ils dirent, pour expliquer ce qui les a amenés à ce à quoi ils sont, c'est-à-dire au paradis. Ils disent, pour expliquer ce qui les a amenés à la demeure de la gaieté et de la joie, Inna kunna qablu, nous étions auparavant, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, fi ahlina mushfiqin, nous vivions, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, au milieu des nôtres, dans la crainte d'Allah. C'est-à-dire, nous avions peur et nous redoutions Allah, et nous avons, de par sa peur, délaissé les péchés, et nous avons corrigé nos défauts. Famanna Allahu alayna, puis Allah nous a favorisés en nous guidant et en nous facilitant le bien. Wa waqana azab as-samum, et nous a protégés du châtiment as-samum, c'est-à-dire le châtiment extrêmement chaud et brûlant. Inna kunna min qablu nad'uuh, antérieurement nous l'invoquions, c'est-à-dire nous invoquions Allah afin qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer et afin qu'il nous fasse parvenir à la demeure des délices, et ceci englobe toutes les formes d'invocation. C'est-à-dire que nous ne cessions de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers diverses formes d'adoration, et nous lui demandions à tout moment, et nous demandions à Allah Azza wa Jal et nous l'invoquions à tout moment. Innahu huwa al-barru rahim, c'est lui le généreux, le très miséricordieux. Par sa générosité envers nous,
et par sa miséricorde à notre égard, il nous a accordé sa satisfaction et le paradis, et il nous a préservés de son courroux ainsi que de l'enfer. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله